जी श्री नानक अंगद गुरु अमरदास सुख कंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर बर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो जोर कर बंद जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग सतगुर मम बेरी कटहो निज बेरी परचार यह बेरी होए भव सफल बिन बेरी कर पार श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी दीन दुनिया दे मालिक चबर छत्र तखत दे मालिक राजन के राजा महाराजन के महाराजा सर्वशक्तिमान मेहरबान दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहेगुरु अकाल पुरख सबरूप सच्चे पातशाह दासा गरीबां दी सदा ही इज्जत पत रखण वाले सच्चे पातशाह हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर धन धन अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़े ही प्रेम दे नाल उचारण करो सारी संगत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह महाराज जी की पवित्र हाजूरी विच सज के गुरु प्यारियां पासों आप जी गुरु जी की पवित्र बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सी। ओना प्यारा रब ओना ही जोग गई गुरबाणी का रस पीना कीर्तन आप जी ने सरवण किया। मन बिरतियां एकागर करो जी चित्त नूं एकागर करदियां होया दोवें हाथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फिर खेचल करो जी गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पीरी अते मीरी दे मालक गुरु छेवें पातशाह सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का पवित्र इतिहास आप सब संगतां हर रोज़ ही सरवण करते हो। संगत जी आप जी ने सरवण किया भरी जवानी की उम्र है धन बाबा गुरदित्ता जी दी कोई बहुती उम्र नहीं है बाबा जी ने शरीर त्यागया। ये खबर सेवकां ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं दसी महाराज बाबा जी हिल जुल नहीं रहे पहाड़ी दे एक वाले पासे जाके उन्हां शरीर त्याग दिता जी। गुरु जी उस स्थान ते पहुँचे महाराज ने आप बाबा जी के शरीर का संस्कार सारा कुछ करवाया। बाबा बिधि चंद जी नूं आख्या चंदन दियां लकड़ां लैके आओ चंदन दियां ते बाबा जी का चंदन दियां लकड़ां दे नाल शरीर का संस्कार किया गया। जदों संस्कार किया गया जिन्ने सिख सन सारियां दे नेत्रां विच वैराग सी सारियां दे नेत्रां विच हंझू सी। क्यों बाबा जी सब नूं ही बड़ा प्यार करते हुंदे सी। गज के आखो वाहिगुरू गुरमुखो जेड़ा मनुख सब नूं ही प्यार करे ओरे जान का दुख फिर सब नूं ही हुंदा जी सब नूं ही हुंदा। हर कोई बंदा आपो अपने पद्धर ते दुखी हुंदा जी उस दिन जी जिस दिन गुरमुख महापुरुष चढ़ाई करन
हर कोई बंदा आपो अपने पद्धर ते दुखी हो जाता जी, भावें उहदा प्यार है चाहे उन्हें दर्शन किए कि नहीं जी। मैं ऐसे वेखे जी मनुख जिन्हां किसे रब दे प्यारे दे दर्शन तो नहीं किए, बस सिफत ही सुनी जी, ते जदों पता लगा भी उन्हां शरीर त्याग दिता जी, वो उत्थे ही बैराग विच लग गए जी। उन्हां दे गुण चेते कीते जी, उन्हां ने संगतां बैराग करन दईआं। माता नानकी जी और माता जी माता मरवाही जी वो भी आए, सब ने बड़ा बैराग किया, बड़ा शांति का माहौल बनया होया सी। गुरु के सिख उस समय जिहड़ी बाबा जी ने निम की छड़ी गड्डी हुई सी उहनूं हिलाउण लगे सीगे। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आख्या भी ये निम की छड़ी नहीं तुसीं लाउणी, इहदे तो बड़ा वड्डा रुख बनेगा। गुरु कीआं संगतां आउणगीआं इत्थे, इस अस्थान दे दर्शन करया करनगीआं, दर्शन करके सुख प्राप्त होया करेगा, कड़ाह प्रसाद दीआं देगां वरत्या करनगीआं। उत्थे फिर बाबा जी दे शरीर दी संस्कार दी सारी क्रिया हुई। ये प्रसंग तुसां कल दे दीवाना विच बड़े प्रेम दे नाल सरवण कीता। हुण इहदे तो बाद अगला जिहड़ा प्रसंग है वो आपां ने सरवण करना। बहुतियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करो जी, चित्त दी चंचलता नूं कुछ समय वास्ते रोक लहो ते बड़े प्रेम दे नाल सारी संगत गज के आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, धन बाबा गुरदित्ता जी। हुण इहदे तो अगे कथा आपां सरवण करनी है। धन बाबा गुरदित्ता जी दीन दुनी दा टिक्का जी, जो वर मंगिया सो वर दिता जी। ये हुण अगली कथा आप जी प्रेम सहित सरवण करो। संसार दे विच बहुत घट जीव ने जिन्हां नूं इस पासे रस आउंदा जी। हाँ जी, बहुत घट जीव ने जिन्हां नूं इस पासे रस आउंदा, परमेश्वर की सिफतो सलाह वाले पासे आउंदे ने। सो हुण आप जी बड़े प्रेम दे नाल गुरु का पवित्र इतिहास सरवण करो। सब सिख संगतां दोवें हाथ जोड़ो ते गज के आखो धन बाबा गुरदित्ता साहिब जी, धन बाबा गुरदित्ता साहिब जी। दोवें हाथ जोड़ के गज के आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हाँ जी, श्री वाहिगुरु जी। पुरजन सगरे गुर ढिग आए। बाबा जी दे शरीर का अंतिम संस्कार करा के सच्चे पातशाह महाराज थले कीरतपुर शहर विच आ गए जी। हाँ जी, जिस थान ते महाराज जी का आसन सी उत्थे फिर कीरतपुर साहब दियां संगतां, आसे पासे दियां संगतां, जिन्नू जिन्नू पता लगा वो सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल आया जी। पुरजन सगले गुर ढिग आए, सारियां ही संगतां हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल आ रहीआं ने। बैठे सभा बुलंद लगाए। सच्चे पातशाह महाराज सारियां नूं कहंदे भाई बैठ जाओ। सारियां संगतां बैठ गईयां। जिथे होर रोण दीयां गल्लां करनियां सन, सतगुरु जी ने आख्या भाई गुरबाणी दा रस पीना कीर्तन करो। सिखां ने गुरबाणी दा कीर्तन कीता। भगत जी दे शब्द पढ़े, भगत कबीर जी दे बैरागमई कीर्तन कीता जी। हाँ जी, आम तौर ते वेखीदा जी आम संसारी जीव जदों उन्हां दे घर कोई जीव चढ़ाई करे तो एक दिन ही कीर्तन हुंदा जी, बस जी, उर तो वध नहीं हुंदा जी। पर गुरमुखां दे घर वेख्या रोज ही कीर्तन हुंदा जी, उस परथाए कीर्तन हुंदा जी। महाराज ने कीर्तन करवाया गुरबाणी दा। गुरबाणी दे कीर्तन तो बाद बड़ी वधिया सभा लग गई सच्चे पातशाह दे हजूर। हाँ जी, अचरज भयो अचानक एह। हाँ जी, नह जाने इम तन तज देह। ते गुरमुखो शहर वासी, नगर वासी, होर पिंडां दियां संगतां आके महाराज अगे हथ जोड़ के बैठ गईयां। महाराज सच्चे पातशाह ये की हैरानी वाला काम हो गया। सच्चे पातशाह महाराज नह जानी इम तन तज देह। सच्चे पातशाह बाबा जी दे शरीर दा चलो संस्कार हो गया, पर आपां ते कदी सोचिया ही नहीं सी भी बाबा जी इन्नी छेती शरीर त्याग देणगे। अज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। गुरमुखों नहीं पता हुंदा जी, बंदा ते बड़ियां बड़ियां वड्डियां आसां ला के रखदा जी। हाँ जी, पर
ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰੁਣ ਵੈਸ ਬਹੁ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੁਭਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਣ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਦ ਸਭਨ ਦੁਖਦਾਏ ਨਾ ਕਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਖਦ ਸਭਨ ਦੁਖਦਾਏ ਨਾ ਕਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੁਖੋਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਰਪੁਰ ਮਹਿ ਲੋਕ ਬਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੂਝਤ ਕੁਸ਼ਲ ਸਦਾ ਅਪਨਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੁੱਛਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਦਾਰ ਜਾਚੈ ਜਿਮ ਕੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਸੀ। ਉਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹਿਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਟ ਕਰ ਛੂਛ ਨਾ ਗਮਨਿਓ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੈਸੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਬੇਕਾਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਢੋਂਗ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਨੂਪ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦਈਆਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 1 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣ ਦਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਰਣ ਠਾਨਤ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਸਭਨ ਤੇ ਹੋਏ ਰਿਪਹਾਨਤ। ਕਈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਧਾ ਅਧਿਕ ਬਾਣ ਵੱਢ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰੇ ਅਗਾਰੀ ਸੋ ਨਰ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ
ਉਥੇ ਜੋਧੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਭਣਹਿ ਸੁਣਾਵਹਿ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਾਓ, ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਪ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਣ ਝੂਠੇ ਥੋੜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਸਨ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧੀਰ ਬਤਾਵਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਤ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਕਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਤਿਸ ਫੇਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੇਖ 'ਚ ਮੇਖ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਦੱਸਦੇ ਇੱਧਰ ਕੰਨ ਲਾਗੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਮ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰਦਨ ਵੱਲ, ਗਰਦਨ ਮੇਰੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਪਰ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਜੀ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਏ ਜੀ, ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਧਰ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਮੇਟ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭਨ ਕੇ ਸਿਰ ਭਾਵੀ ਬਲੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਘਰ ਤੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਪੀ ਤਪੀਸ਼ਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਧਾਰਤ ਨਿਤ ਬੁਰੀ ਕੇ ਭਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੇ ਜਾਂ ਭਲਾ ਆਖੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆਸਤਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾਸਤਕ, ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਣਾ ਮਨ ਹੈ ਹਰਖਤ ਰਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲੀਆਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮਨ ਹੈ ਹਰਖਤ ਰਹਿ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਰਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਕਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਉਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਸੰਤਨ ਕੋ ਮਤ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਹੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਠੰਡ ਹੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਠੰਡ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਤੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਓ ਨੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰ। ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਬਾਕ ਗੁਸਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਚਿੱਟੇ ਪਰਵੱਟੇ ਜੀ। ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਹੀ ਸਨ ਜੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਭ ਕੋ ਧੀਰ ਦੀਨ ਹਿਤਵਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਅੰਤਹਿਪੁਰ ਦਾਸ ਪਠਾਏ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਚੇ ਰੋਦਤ ਸਕਲ ਹਟਾਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਹੋ ਹਿਤ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨੀਚੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਖ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਨ ਗਇਓ, ਜਾਗੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਰਾਵਣ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਕਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਜੋ ਬਣਿਆ ਨਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਪਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਖਬਰ ਪੁੱਛਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਸਗਰੇ ਸੰਬੰਧਨ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਿਜਵਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਧ ਭੇਜੀ ਤੂਰਨ ਗਣਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਧੀਰ ਮਲ ਢਿੱਗ ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਧੀਰ ਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਦਨ ਪੁਚਾਇਓ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਮਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਬਟਾਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਰੂਪੇ ਢਿੱਗ ਗਇਓ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਆਦ ਬਟਾਲੇ ਕਹਿ ਕਰ ਦਇਓ। ਬਟਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਮਹਿ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੋ ਕਹੀ ਸੁਣਾਏ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਮਕੋ ਬੋਲ ਪਠਾਇਓ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲਿਆ ਹੈ, ਚੱਲੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਤਤਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਛੇਤੀ, ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮਕੋ ਉਚਿਤ ਕਿਰਿਆ ਸੁਭ ਢਾਲ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਕਰ ਚਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਜ ਸਾਥ। ਤੇ ਕਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਵੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਠ ਕਰਾਵਣ ਚਾਹਤ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਮ ਨਾ ਧਰੋ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਇਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਮ ਸੇਵਕ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਇਓ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾ ਧੀਰ ਮਲ ਤਬ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਤ ਪਹੁੰਚਿਓ ਪਰਲੋਕ ਮਝਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ।
ਕੋ ਕਾਰਨ ਭਾਵ ਬੂਝੋ ਦਾਸ। ਪਿਤ ਪਹੁੰਚਿਓ ਪਰਲੋਕ ਮਝਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਪਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਕਟ ਕੌਣ ਭਇਓ ਤਨ ਤਾਸ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤਜਿਓ ਸਰੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਕੋਲ ਐਸੀ ਤਨ ਪੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਦਾਸ ਸੁਨਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਧੇਨ ਜਿਵਾਏ ਸਦਨ ਕੋ ਆਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ? ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਤੇ ਕਛੂ ਹਾਥ ਨਹਿ ਐ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹ ਪਰ ਤਰਕਣ ਅਨਿਕ ਉਠੈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਈ ਤਰਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਾਂ ਗਏ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਹਮ ਛੂਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਰੂਪ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਟ ਤੇ ਗੁਰ ਮੈਂ ਆਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੂਜਾ ਲਹੋ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਨਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਹਿ ਬਣੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਭਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਧੀਰ ਮੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਢਿੱਗ ਜਾਉ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਭਣੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਮਨ ਹੋ ਪ੍ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਥਿਰ ਇਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਏਡੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ।
ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਚੱਲੋ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨ ਉਚਿਤ ਅਰ ਕਹਿਬੇ ਜੋਗ, ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨੀਕੇ ਜਿਮ ਹੋਗ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤਬ ਨੇਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜ ਨੰਦਨ ਕੀ ਮਸਲਤ ਸੇਤੀ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਯੰਦਨ ਜੁਰਵਾਇਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉੱਠੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਥ ਜੜਵਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਤੂਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਗਰੋ ਮਗ ਉਲੰਘ ਸੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀਰਤਪੁਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਤ ਭਈ। ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਦਿਕ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਰੁਦਤ ਪੁਕਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਖਿਆਰਤ। ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਜੁਗ ਸਾਸਨ ਸੋ ਮਿਲ ਕਰ ਰੋਈ। ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਸੱਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤ ਸਮੈ ਪਤ ਨਹਿ ਅਵਲੋਈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਨ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਮਹਿ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੀ ਗਾਥ ਉਚਾਰੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਧੀਰ ਮੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਕਹਿਓ ਨਾ ਆਵਣ ਕੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਸੀ ਕੋਈ ਸੁਨਾਏ ਸਭ ਦੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਆਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ। ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਚੱਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੀਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਦਾਸੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੀ ਭਣੀ ਅਧੀਰ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਹੋਣੀ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਟਲ ਮਹਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਸਮ ਲਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਕੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਸਮੁਦਾਈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਕਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਸ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਖਤਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਹੀ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਤੇ ਦਈ ਦੀ ਧੀਰ ਮਲ ਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਧੀਰ ਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਰ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀ। ਮੰਗੋ ਸਾਰੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖਿਮਾ। 3 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਆ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੇਤਰ ਕਰੀਏ ਬੰਦ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ, ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸ ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੇ 7 ਬਚਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ 7 ਬਚਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਘੜਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।